हाँ जी जी डॉक्टर साहब, मैं एक वर्जन जो तुसी भेजे डॉक्टर साहब ਉਹਦੇ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ जरा डिफरेंट पाए मेरे को एक किताब ही वर्जन शाह हुसैन मैं कैसे मैं कंफर्म कर ला ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ। ਸਾਜਨ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਸਾਜਨ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਸਾਜਨ ਮੇਂਢਾ ਵੈ ਸਾਜਨ ਦੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। जे कोई साजन आन मिलावे साजन का मैं साजन लोका, सॉरी साजन कारण मैं जलियां में लोका। अच्छा साजन दे कारण नहीं गा, ठीक है। मैं हाँ जी जरा वर्जन तुसी भेजी सी मैं वो पढ़ना पे वैसे। जे कोई साजन आन मिलावे बंदी तिस दी मलियां वे लोका, मुलियां वे लोका। अच्छा एक जगह लिखिया है बंदी तिस दी अनमुलियां वे लोका, सही की है? वैसे जेड़ा लॉजिकल है वो तो है अनमुली, अनमुली जी। मैंने भी यही लगा सी कि अनमुली जरा ना वो टाइपो हो गया शायद, क्योंकि अनमुली ज्यादा सेंस करता है इत्थे। हाँ जी तो मैं उन्होंने अनमुली कर लेना ताकि असी फिर ना मैं शेयर कर ला ते दोस्त फिर ठीक पढ़न उन्होंने। मैंने एक सेकंड दियो मैं इन्हू ठीक कर लवां। अनमुलियां वे लोका है हुसैन फकीर साईं दा मिले ता मैं तुसी जरा भेजा होगा छलियां वे लोका ते जरा मेरे को लगा तो मैं फुलियां वे लोका, यानी कि मैं फुल खुशी सही की है फलियां वे लोका या फलियां वे लोका नहीं छलियां में लोका, छलियां वे लोका ठीक है। अच्छा फलियां वे लोका ठीक नहीं गा, नहीं जी ठीक है। मैं दोबारा शेयर कर रहा ताकि दोस्त फिर ठीक पढ़न। मैं जी थोड़ी करैक्शन की थी ना अनमुली दी वो मैं दोबारा भेज देना तो मैं फिर दोबारा पढ़ देना ठीक करके ना मैं लिख देना अपडेटेड वर्जन। ते चलो मैं फिर ठीक वर्जन पढ़ना मैं दोबारा तुसी ठीक कराता है ना। साजन रुठड़ा जांदा वे मैं भुल्लियां वे लोका, साजन रुठड़ा जांदा वे मैं भुल्लियां वे लोका, साजन मेंढा मैं साजन साजन मेंढा वे मैं साजन कारण मैं जुल्लियां वे लोका। डॉक्टर साहब ठीक है वजन? साजन मेरा मैं साजन दी, साजन मेंढा मैं साजन मैं साजन दी, अच्छा साजन मेंढा मैं साजन दी, ठीक है। मैं साजन दी तुसी पहले साजन दी इसी ना हटाता सी, ठीक है। मैं साजन दी कारण नहीं डॉक्टर साहब जी क्या सी साजन मेंढा मैं साजन दे कारण मैं जुल्लियां वे लोका ए वजन नहीं पाता। I think it is साजन मेंढा वे मैं साजन दी साजन कारण मैं जुल्लियां वे लोका। हाँ बीबा दोबारा बोलना साजन मेंढा वे साजन मेंढा वे मैं साजन दी साजन कारण मैं जुल्लियां वे लोका। क्यों डॉक्टर साहब? जेड़ा साजन तो बाद वे है ना उन्होंने तो हटा दी। अच्छा साजन मेरा मैं साजन दी, ठीक है। साजन कारण मैं जुल्लियां वे लोका। हाँ ठीक है। साजन कारण मैं जुल्लियां वे लोका, साजन मेंढा मैं साजन दी साजन कारण मैं जल्लियां वे लोका जुल्लियां वे लोका। जे कोई साजन आन मिलावे बंदी तिस दी अनमुलियां वे लोका, कहे हुसैन फकीर साईं दा मिले ता मैं छुल्लियां वे लोका। छलियां वे लोका। अच्छा मैं डॉक्टर साहब वजन दे रहा सा पुल्ली जुल्ली अनमुली ते छुल्ली छल्ली ए वजन में दे ठीक है छल्लियां वे लोका ठीक। अच्छा ठीक है लेट मी रीसेंड इट द अपडेटेड वर्जन ए जरा ठीक कीता ना। तब तक मैं बोल दिन्नी हां जी। हाँ जी पढ़ो जी ठीक है। साजन रुठड़ा जांदा वे मैं भुल्लियां वे लोका, साजन मेंढा मैं साजन दी
ਸਾਜਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੁਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਜਣ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਬੰਦੀ ਤਿਸਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਸਾਈਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਨਹੀਂ ਛੱਲੀਆਂ। ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ खुश blossom खुशी ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ब्लॉसम, हाँ खुश हो गई। ਖੁਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਮ, ਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਫੁੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ- ਹਾਂ, ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਫੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਛੱਲੀ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਜਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ what is the appropriate ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋਬ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਮੁਨਾਸਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂਡ ਚ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਆਹੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਾਜਨ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਸਾਜਨ ਮਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਦੀ, ਸਾਜਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੁਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ, ਬੰਦੀ ਤਿਸਤੀ ਅਨਮੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਜਣ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਸਾਜਣ ਮੈਂਡਾ ਮੈਂ ਸਾਜਣ ਦੀ, ਸਾਜਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੁਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਜਣ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਬੰਦੀ ਤਿਸਦੀ ਅਣਮੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਸਾਈਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਜਨ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਸਾਜਨ ਮੈਂਡਾ ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਦੀ, ਸਾਜਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੁਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਸਾਜਨ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ, ਬੰਦੀ ਤਿਸਦੀ ਅਣਮੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਸਾਜਨ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਸਾਈਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਸਾਜਨ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਫਿਰ। ਸਾਜਨ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਸਾਜਨ ਮੈਂਡਾ ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਦੀ, ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੁਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ, ਬੰਦੀ ਤੁਸਦੀ ਆਮ ਬੰਦੀ ਤਿਸਦੀ ਜੀ ਬੰਦੀ ਤੁਸਦੀ ਆਨ ਮਿਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਬੰਦੀ ਤੁਸਦੀ ਆਨ ਮਿਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਬੰਦੀ ਨਾ 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 ਫੇਰ ਪੜੋ। ਬੰਦੀ ਤਿਸਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਬੰਦੀ ਤਿਸਦੀ ਅਨਮੁਲੀ ਆਵੇ ਲੋਕਾ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਹਾਂ ਮਦੀਆ। Gee, I'm a bit lost now, but I'll try. Okay. Sajan rutra janda ve मैं बुलियां ve loka. साजन मेंढा मैं साजन दी, साजन कारण मैं जुलियां वे लोका। जे कोई साजन आन मिलावे, बंदी तिस्ती अनमुलियां वे लोका। कहे हुसैन फकीर साईं दा, मिले ता मैं चुलियां वे लोका। Is that right? Chuli. Yeah. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੜਿਆ। You did the best, my dear. You were just like awesome. Well, I no, because everyone was doing the like changing it, so I was like, I don't know what I'm reading. Okay, I tried. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਜਨ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਦਿਓ।
ਸਾਜਨ ਰੁਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਦੀ ਸਾਜਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੁਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਬੰਦੀ ਤਿਸ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਸਰ ਜੀ ਜੁਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਜੁਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਜਾਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਜਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੁਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੁਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਲੀਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, that makes more sense. ਜਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ ਯਾਨੀ ਝੱਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਜੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਅਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ जुलना कोई लफ्ज है? जुलना मीन्स गोइंग? हाँ जी, जुलना? जी जी ओह ओके। ਜੁੱਲੀ 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 ਜੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਜੁਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਪਠਵਾਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੁਲਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੰਬਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੁੱਲੀ ਹੈ। ਯੈਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਾਇਨੇ ਚ ਲਵੋ ਨਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। जी करो शुरू कोई। चलो मैं कर देना पहले शुरू। साजन रुठड़ा जानदा वे मैं भुलियां वे लोकां कि मेरे भुलेखे की वजह नाल मेरी गलती की वजह नाल मेरा साजन जिहड़ा ओह रुस के जा रहा इत्थों। साजन महबूब रुस के जा रहे और मैं भुलियां वे लोकां और मेरी गलती है ओहदे च। साजन मैंडा वे मैं साजन दी साजन दे कारण मैं जुलियां वे लोकां। किस जिहड़ा महबूब है वो मेरा है, मैं अपने महबूब दी हां और साजन दे कारण मैं जुलियां वे लोकां ओहदे वजह नाल ही मैं चल रही हां, जा रही हां या जल रही हां, दोनों ही मतलब निकल सकदे ने। लेकिन अगर दूसरा लिखिया जाए तो ओहदे ही वजह नाल मैं अपनी चली जा रही हैं। जे कोई साजन आन मिलावे बंदी तिसदी आन बंदी तिसदी अनमुल्ली अनमुल्लियां बे लोकां। जेड़ा मैनू मेरा महबूब मिला दे मैं ओहदी बेमोल बंदी गुलाम ते कहे हुसैन फकीर साईं दा मिले तां मैं फुलियां वे लोकां कि अगर मेरा महबूब मैनू मिल जाए तो फिर मैं सरसों दे फुल हार मतलब खिल जावांगी, खुश हो जावांगी, मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। ते इहदे च जिहड़ा ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਰਾਂਝਣ ਮੇਡਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਸ਼ੁਦਮ ਤੂੰ ਮਨ ਸ਼ੁਦਮ ਤਾ ਕਸੇ ਨਾ ਦੀਗਰਮ ਬੋਈ ਮਨ ਦੀਗਰਮ ਤੂੰ ਦੀਗਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚ ਇਬਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚ ਇਬਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਔਰ ਹੀ समझ आती है, नजर आती। जी सर मैं कोशिश करना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਰਿੰਗ ਥੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਨਨੈਸ, ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, rules and principles running this universe,
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ ਲੁਕਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਰਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨਨੈਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਜਨ ਮੇਂਢਾ ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਜੋਗ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਜੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਜੋਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਘੋਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਝੋਕ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਪੈਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਇਕੱਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਛੱਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਨਾਲ, ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਚूंकि ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਝੱਲੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਛੱਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਝੋਕ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਬੰਦੀ ਤਿਸ ਦੀਆਂ ਅਨਮੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚूंकि ਉਹਨੂੰ ਵਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵਜੋਗ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਿਆਪਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਮੁੱਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ। ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਨਨੈਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਨਨੈਸ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵਨਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਨੀ ਫਰਾਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ becoming one with the other half of you. मैंने समझ लगा। थैंक यू। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਫੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਟਰਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। these are 6 points that I have tried to answer for myself. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਫ ਵਿਯੋਗ ਕੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਦੂਰੀ ਕਿੰਜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, why not somebody specific। ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ, is it because ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ 6 ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ ਵਿਯੋਗ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਯੋਗ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਯੋਗ। ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਐਡ ਨੌਜ਼ੀਅਮ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾਪਨ, ਇੱਕ ਅਧੂਰੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਐਂਡ ਐਮਟੀਨੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਕ ਆਫ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਹਾਉ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਉਹ क्षण ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਲ ਆਉਂਦਾ, ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਅਲੋਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਇਨ ਯੂ ਦੈਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਫਿਲਡ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਛਤਰ ਮੇਘ ਘਟਾ ਘਟ ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਇਓ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਟਾ ਕਨਕੋਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਛਤਰ ਮੇਘ ਘਟਾ ਘਟ ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਇਓ, ਸੇਜ ਅਕੇਲੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਨੈਣੋ ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਇਓ। ਕਿ ਵੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਕੇਲੇਪਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਫੀਅਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਢੀ ਵਿੱਥ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਵਿੱਥ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਇਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ। ਔਰ ਦੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਟਕੇਸ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਦੂਰੀ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਕਤ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦ ਭੁੱਖੇ ਨਿਤ ਭੂਖਨ ਭੂਖ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਹਰ ਵਕਤ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਾਵਤ ਧਾਵਤ, ਭਜਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਕੋਸਨ ਕੋ ਬਿਥ ਦੀਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਥ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਥ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕੋਸਾਂ ਦੀ ਬਿਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਕਤ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦ ਭੁੱਖੇ ਨਿਤ ਭੂਖਨ ਭੂਖ ਕਰੀਜੇ, ਧਾਵਤ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਲੱਖ ਕੋਸਨ ਕੋ ਬਿਥ ਦੀਜੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਦੇ ਭਜਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਅੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥਾਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਇਸ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਕਾਚੌਂਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਜਦੇ ਭਜਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਓਨ ਡੂਇੰਗ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ। ਇਸ ਕੋਈ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵਾਈ ਨਾਟ ਸਮਬਡੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹੂ ਦੈਟ ਕੋਈ ਇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਤਰਿਕ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਹੀ ਕਿਆ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਚਾਤਰਿਕ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਹੀ ਕਿਆ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਕਿਤ ਪੀਤੇ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤਿੱਖਾ ਮਿਟੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਤਿਸ ਪੇ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਬੰਦੀ ਤਿਸ ਤੇ ਅਨਮੁੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਮਿਟਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਹੈ ਭੁੱਖ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਇੱਕ ਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ looking for something at all times, that fear, that insecurity in our lives, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਫ ਟਰੈਕ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ rather than trying to literally, I needed to answer these questions, maybe it will help somebody। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हाँ जी, अगे कोई नहीं बोल रहा तो फिर मैं थोड़ी जी अर्ज करा। अच्छा, हाँ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही जी। अच्छा, Thank you. क्योंकि कि मैं इस काफी ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਜਨ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਜਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾहिद ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਮੇਰਾ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਪਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਜਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ, ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਆਫ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਜਨ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਵਕਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ 1-to-1 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸਾਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸੇ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ। ਆਖਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਦੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਝੋਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਝੋਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਮੈਂ ਤਰਨਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਾਵੋ ਨੀ ਕੋਈ ਮੋੜ ਲਿਆਵੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਲੜਕੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋਹਣਾ, ਦੇਵਾਂ ਜਾਨ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਦੇਵਾਂ ਜਾਨ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਧਰ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी थैंक यू जी अमरजीत जी। लेट्स कंटिन्यू। कौन रह गए जी? गुरदास जी। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜੋ ਮੈਂ गुरदास जी आवाज नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? बहुत आहिस्ता आ रही है, इट्स वेरी लो। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ। अच्छा जी, हाँ जी करो जी। कोई कौन रह गए? अमरदीप जी रह गए। वधिया जी, करो ट्राई, लेट्स ट्राई टू कंटिन्यू। I just wanted to add, I love the last line, and when I read that, just the image of when you meet yourself, or when you meet your loved one, or you meet your murshid and you feel complete, and it reminded me of the Gafi from 2 weeks ago, then you're safe and sound. I got that feeling, and I just wanted to share that. Thank you. ਅਮਰਦੀਪ you, ਜੀ ਰਹਿ ਵਧੀਆ। ਗਏ ਨੇ, ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। जी जी ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਜਰ ਤੋਂ ਵਿਸਾਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਥੀਵਾਂ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਾਂ ਚੂਰੀਆਂ ਘਿਓ ਦੇ ਬਾਲ ਦੀਵੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਆਵੇਂ ਲੋਕਾਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਉਣਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਮਾਂਸ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਜਨ ਰੁੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਹਤੇ ਰੁੱਠ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜੁਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਲੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਦੀ ਬਾਈ achieving what you set out. थैंक यू जी गुरदास जी। डॉक्टर साहब है ने कि चले गए? डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट है कि नहीं? डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी डॉक्टर साहब ठीक है, आ गए तुसी ठीक जी। डॉक्टर साहब हुन तुसी जरा रोशनी पाओ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰਟੋਨਸ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹਸਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਬਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਂਝ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਬਲ ਪੋਇਟ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਜਣ। ਸਾਈਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਜਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਨ ਹੈ, ਸਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚॉइस ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਨ ਦਾ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਜਨ ਦਾ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੂਕ ਜਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਸਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਵੀ ਇੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜਣ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਜਣ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਗੱਲ ਸਾਜਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਈਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਜਨ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਦੋਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਈਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਜਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ,
ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ I think it is interchangeable, ਮਾਲਕ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ just the very ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। I just looked at some things that I was concerned with। ਪਰ ਸਾਜਨ ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਪਾँव ਕੀ ਬਣੀ ਰਹਾ ਨਿਤ ਧੂਲ। ਸਾਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, it is not specifically for ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਹੱਬਤ or any ਮੁਹੱਬਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ it is I think it can be used in different contexts। लेकिन ये भी नहीं है कि साईं और साजन एक है, इंटरचेंजेबल नहीं है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਜਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਜਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮੰਦ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਜਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਲੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਜਨ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਖੇੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਈਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਜਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਏ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰਚੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਜਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਜਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਜਨ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਲਵਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਈਆਂ, बॉडी में ਤੇਰੇ तबीबा, ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਕਰਕੇ ਥਈਆ ਥਈਆ, बॉडी में तबीबा। ਛੇਤੀ ਬੋੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬੀਬਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਤੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਫਿਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਪੋਇਮ। Why not? There should be simple poems. What's wrong with that? I guess. ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ? ਇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਇਵਨ ਵੈਨ ਆਈ ਰੈਡ ਦਿਸ ਫॉर द ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਪਿਕ ਆਊਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਐਂਡ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਕੋਹੇਸਿਵ ਈਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੋ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਪੋਇਮ। ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੂਰ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਲਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਪੋਇਮ, ਸਿੰਪਲ which is great ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮਸਲਨ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਦਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਮਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਨਾ ਤਜ਼ਾਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਜਨ ਤੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸਾਈਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ,
हाँ हाँ, लेकिन साईं मतलब यह है कि वो सेकेंडरी है ना उसे, ठीक है। बेसिक तो साजन है ना। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਜਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ साजन मेरा ख्याल है इतने होना चाहिए साजन मिले तो मैं फुलियां भी लोग। या ਕਿ ਸਾਈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ शाह हुसैन साईं दा फकीर है, लेकिन ਉਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਕਸ ਮੋਰ ਸੈਂਸ ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਜਨ ਹਾਂ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਚ ਭੇਜਿਆ ਸਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹ ਰਹੇ ਸਾਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ। ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹਿਸ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਆਰਟ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਮੇ। ਅੱਛਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਰੀਡ ਜੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਪੋਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਇਟਸ ਅ ਕਾਮਯਾਬ ਪੋਇਮ। ਅੱਛਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਪ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਖੱਪ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅੰਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਿਊਟ ਤੇ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਊਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਰਾਗ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅੰਗ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਜਨ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ ਸਾਜਨ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ
ਭੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ ਸਾਜਨ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਜਣ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਜਣ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਬੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ ਸਾਜਨ ਰੁੱਠੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੈਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਈਸ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਥੈਂਕ ਯੂ।